اب آپ کے سوالوں کے لیے میں دے رہا ہوں. سر ملتان میں آپ کی جو ہے وہ سیاست میں انٹری ہو رہی ہے، تو کوئی ملتان میں جو ہے سیاست میں کوئی سرپرائز ہوگا بینگ چیئرمین؟ کیا ہوگا؟ کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں ملتان کی سیاست میں؟ دیکھیں، سرپرائز دینے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ ایسی چیزیں جو بہت ملتان کے مسئلے ہیں، جو ملتان کی کام ایسے ہیں جو نہیں ہوئے، ان کاموں کو ہم کریں اور ملتان میں کامیاب کریں. سب لوگوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے جی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے، یا کسی ایک جماعت کے لیے یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ووٹر جاتا ہے نا الیکشن کے بوتھ میں، وہ اکیلا ہوتا ہے اور اس نے اپنا مرضی سے بوتھ پہ ٹکٹ پہ وہ اپنا کیمپ لگانا ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ اس طرح کا ہے، رہے گا. اور جو چیز کل ہوئی ہے دیکھیں، وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ آپ نہیں بات کر سکتے. شاہد رانا چینل نیوز سے، آپ نے کہا لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، آپ تمام الیکشن سے مطمئن ہیں جتنے پاکستان میں انعقاد ہوئے ہیں ماضی میں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کی جماعت آئی پی پی اب کس طرح سے اس ملک کو لے کر چلے گی؟ آئی مین کہ عدالتی نظام کو کیسے لے کر چلے گی، پارلیمانی نظام کو کیسے لے کر چلے گی، سیاست کو کس طرح سے لے کر چلے گی، اس ملک کے تمام اداروں کو کیسے لے کر چلے گی؟ اگر آپ پیچھے خرابی دیکھ رہے تھے وہ بھی بتا دیں، اور اگر خرابی موجود ہے عدلیہ میں، آپ نے جس کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جن الیکشن کو صحیح کہا ہے اس کے مقابلے میں آپ خود بھی عدالتوں میں پہنچے. آپ کی جو ہے نا سوالات، ان کے جواب کے لیے کم از کم 2-3 گھنٹے تو مجھے چاہیے، 2 دن چاہیے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا. میں دیکھیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ اس حلقے کے لیے، ملک کے لیے، ہماری پارٹی اس طرح کے کام کرے جو آسان کام نہیں ہے، جو اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ وہ آسان نہیں ہے. تو ہم جہاں ہاتھ ڈالیں گے مشکل کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ مشکل کام جو ابھی تک نہیں ہوا اس کو کریں گے تو زیادہ فائدے ہیں. سر حلقہ میں 149 میں بڑا ٹف رائٹ میں چلے جائیں. آپ اس کے بعد آپ نے 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ آپ لڑے. اس وقت آپ لوگوں نے نواز لیگ کو چور اور ڈاکو تک کہا، لیکن اس وقت آپ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ. کیا آپ اس وقت غلط تھے یا ابھی آپ غلط ہیں؟ دیکھیں، 2018 میں ہم ایک جذبے کے ساتھ آئے تھے. 2018 میں ہم ایک جذبے کے ساتھ آئے تھے. پی ٹی آئی جماعت جو ہے اس میں ہم نے بڑی محنت کی تھی، کیونکہ وہ ایک نئی جماعت تھی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آئی تھی. اس میں ہمیں امید تھی کہ ایسے کام ہوں گے جو ہم نے اس ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوئے. بہت اچھے شروعات ہوئیں، مگر بعد میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کس وجہ سے کام ڈی ریل ہو گیا. تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا، آپ نے یہ سوال پوچھا کہ میں ابھی چاہے میں نواز لیگ کے اس کی طرح ایڈجسٹمنٹ میں الیکشن میں یہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مگر موقف میرا اور میرے دوستوں کا وہی ہے جو 2018 میں تھا. موقف ایگزیکٹلی وہی ہے. پی ٹی آئی اپنے موقف سے ہل گئی ہے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارا موقف وہی ہے، اور اس کے بعد میں نہیں کام یہاں کر سکا بیکاز میں ڈسکوالیفائڈ تھا. ترین صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوتے کا نشان کسی بھی کینڈیڈیٹ کو دینا جو ہے صلاحیت کے دائرے میں آتا ہے؟ یار یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. اچھا سر، اور یہ بات یہ ہے کہ وہ نشانوں کی لسٹ میں اگر وہ نشان ہے یا تو وہ نشان نہ ہوتا، اگر وہ ہے تو وہ ہے، اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. سر ہمیشہ جو ہے وہ جو کمزور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جماعت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جاتی ہے. تو کیا وجہ پیش آئی کہ آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا پڑی؟ کس جماعت کے خلاف آپ خوف زدہ ہیں کہ جس کے خلاف ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی ہم جیت نہیں سکیں گے؟ کیا اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمی تھی؟ اس کی کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نمبر 1، یہ ہماری پارٹی جو ہے یہ کچھ مہینے پرانی ہے، یہ تو آپ بات مانتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ ہمیں زیادہ ٹائم ملتا تو ہم اور طرح سے کام کرتے، مگر اس وقت کیونکہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک بات چلی، اس میں ہم کامیاب، دونوں پارٹیز جو ہے وہ کامیاب ہو گئیں. تو یہ شروعات اچھی ہے، اور ان سیٹوں کے علاوہ ہم باقی جگہ بھی لڑ رہے ہیں. سر موجودہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی سیٹوں پہ لڑے، یہاں پہ ایڈجسٹڈ ہے، باقی جگہ پہ جہاں ایڈجسٹڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ سے مقابلہ بھی ہے. سر موجودہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں آپ کی جو جماعت ہے اس کی کامیابی کے آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں کہ کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ ہوپفل ہیں؟ بہت ہوپفل ہوں، بالکل ہوپفل ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. ادھر سر یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا، اس کا اعتراف سب کرتے ہیں، لیکن بشرا بی بی کی ایما پہ آپ کا جو میڈیا ٹرائل ہوا، جو کردار کشی ہوئی، اس پہ بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، کسی کا بھی میڈیا ٹرائل اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے،
मगर जिन्होंने किया ये उनका वो जवाबदेह है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो अभी अपने जिस रास्ते पे पहले निकला था उसके रास्ते में फिर सर इस हल्का और इस खित्ते का एक बहुत ही अहम तरीन मुतालबा है, उसमें सियासतदान और जमातें ये वादे और दावे तो करती हैं कि अलहदा सूबा बनाएंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में हो या ईवान में चले जाते हैं तो फिर अमली तौर पर कुछ नहीं करते। आपने अभी अपनी बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि उसके लिए आप करेंगे, उसके लिए क्या लाया अमल है कि आप अपर पंजाब वालों से हमें आज़ादी कैसे दिलवाएंगे, इस सूबे को अलहदा कैसे आप कायम करेंगे, या फिर वही अक्सरियत ना मिलने का बहाना चलेगा? नहीं, बात यह है कि देखें ये चीज़ एक है, पहले भी हमने शुरू की थी है और इसको आगे लेके गए थे। जो भी वजूहत हुई कोशिश हमारी, अब सीख भी गए, अब तजर्बी भी हो गया कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा, मुल्तान के अवाम मौका देगा, साउथ पंजाब के लोग मौका देंगे, तो ज़रूर एक हम इसकी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कामयाब करने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर हमारी पूरी कोशिश होगी इसमें हम कामयाब हों। तरीन साहब, आप लोधरा में बहुत से रिफाई काम कर चुके हैं, आप अब मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी तरजीहात पहली प्रायोरिटी क्या है, मुल्तान को आप क्या दे रहे हैं? देखें, जहाँ पे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना, 2 जगह लड़ रहा हूँ ना, ये दोनों मेरी पहली तरजीह है। अगर मैं 4 जगह लड़ रहा होता मैं चारों मेरी पहली तरजीह होती। ये नहीं आप कर सकते कि 2 हल्कों में लड़ रहे हैं तो पहले ये आएंगे तो बाद में वो आएंगे। ये सब बराबर। किसकी हुकूमत देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन के बाद? पंजाब और मरकज दोनों इस तरह सीट एडजस्टमेंट हो रही है, हुकूमत भी इस तरह ही होगी? देखें, ये बातें हैं बात वाली करने वाली, आज इन बातों में से किसी के ऊपर कोई फैसला, कोई जवाब नहीं हो सकता। ये बताएगा कि आपसे पहले जो है सलमान नईम ने यहाँ से कोशिश की थी अपने हल्के से, उसमें जो है नून लीग ने उनको काफी सपोर्ट किया था, जलसे वगैरह किए, सारी कंपेन की, लेकिन नतीजा क्या निकला, वो अपने घर की सीट भी जो है ना वहाँ से यूनियन काउंसिल से भी हार गए थे। तो आपके साथ भी कहीं धोखा तो नहीं होगा कुछ ऐसा? नून लीग वाले देखें, हमने सच्ची अच्छी नीयत से फैसला किया है और उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी अच्छी नीयत से फैसला कर बैठे। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में और उसके बाद इस हल्के के आवाम के हाथ में। अच्छा सर, ये हम अपना देखें, हम ये सीट किसी से मांगी तांगी नहीं, हम वहाँ आए हैं, यहाँ पे हम लोग IPP और हम इंशाअल्लाह ताला इस हल्के के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे काम किए जाएं जो पहले कभी ना किए। एक और बात भी याद मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया के सामने, उकाब का निशान है हमारा, ये हमें चीज़ जो है ना हर एक को याद भी रखनी चाहिए और इसको इंशाअल्लाह हम तशरीह भी और करेंगे। अच्छा सर, आपका ये शहर का हल्का बहुत से मसालिस्तान का शिकार है, तो क्या आप समझते हैं कि कामयाबी के बाद सीवरेज का, पानी का और बहुत से मसाइल हैं, इसके हल के लिए आपने कोई प्लान बनाया सर? देखें, मैं ये अर्ज करूँ, मसले पाकिस्तान के हर शहर में हैं, मगर ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आवाम से वादा करता हूँ हल्के के, कि जिस कोशिश से मैं इस हल्के के मसाइल को हल जिस इन मसले को हल करने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह ताला तरजीही तौर पे करूँगा, और शायद अल्लाह ताला ने अगर हमें हिम्मत दी तो शायद पहले इस तरह के काम और इस तरह के सॉल्यूशन जो है यहाँ इस हल्के पर ना नजर आएगी। इलेक्शन को आप पुरअमन देख रहे हैं या दहशतगर्दी का तो नहीं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा? देखें, इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है, और मेरी पक्का यकीन है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट होगा। दहशतगर्दी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये है कि इलेक्शन फिर भी अपने टाइम पे। अच्छा सर, लोधरा के अंदर जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं, उन्हीं से आपने यहाँ सीट एडजस्टमेंट की है, दूसरा वो ये कहते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो अमीर आदमी है, सियासी आदमी नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो सियासी आदमी नहीं? यार बात ये, मैं इलेक्शन लड़ता भी हूँ, जीतता भी हूँ, तो सियासी आदमी इलेक्शन जीतते हैं, ऐसी नहीं होता। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता, याद रखो इस बात को। नहीं तो सारे अमीर लोग सियासतदान होते और कोई ना होता। सबसे बड़ा मसला आवाम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। इस महंगाई को कम करने के लिए और आवाम की रिलीफ देने के लिए आपकी पार्टी और जिसके साथ आप अलायंस किया हुआ है, आपका कोई प्लान है? देखें, महंगाई सबसे, बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है, और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं, ये कंट्रोल हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करके हम उन वक्तों को ले आएंगे जब महंगाई बिल्कुल आराम से ना बढ़े। मईशत को बेहतर करने के लिए जो कि सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, हल्के को छोड़ दें। आप माशाल्लाह
मैशनदान भी हैं, उस्ताद भी हैं, टीचर, हर चीज़ है। आपके ज़हन में कोई 1 2 3 चीज़ें हैं, कलेक्ट कर रही हैं कि हम जब आएंगे तो हम पहला काम ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, उससे हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। एक मैं आपको अर्ज करूँ, मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाल्लाह ताला ये हम सब चीज़ें कर रहे हैं, हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। आखिरी सवाल, नई जमात के लिए सर नया वोटर कहाँ से आएगा? पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, PTI? जमात नई है, मैसेज पुराना है। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी।